कमाया। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, तेरा प्रयोजन की है। इथों ये फील हुंदा है मैं होर हाँ, मेरा शरीर होर है। ध्यान देना, मैं होर हाँ, मेरे कन होर ने। ताई मारन क्या ये सरवणों मेरे ओ साचे सुनना नो पठाए। ये रसना तू अनरस राच रही। इदा मतलब मैं शरीर नहीं हाँ, ना मैं कन हाँ, ना मैं अखा, न ये नेत्रो मेरे हर तुम मैं जोत धरी, हार बिन अवर ना देखो कोई। इदा मतलब है कि मैं ना शरीर हाँ, ना मैं नेत्र हाँ, ना मैं की हाँ, मैं जोत हाँ। ये शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया। शरीर अलग है। वीर जी माइक बंद कर दो प्लीज। वीर जी जरा भी मैं खिमा मंगांगा, एक्चुअली थोड़े जी माइंड जिन्हों के भी माइक ऑन होंगे ने कृपा करके बंद कर दो। बड़ी मुश्किल नाल महाराज सेवा लेंदे हैं। हले भी आवाज़ आ रही है क्योंकि बिरती ना खिंड जाती है सारी। बड़ी मुश्किल नाल इस मन नूं फड़ के संगत विच लियाउण दा यतन करीदा है। पता नहीं किहड़े कर्मां करके तुहाडे वर्गे गुरसिखां दे दर्शन हुंदे हन। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाव कि मैं ना शरीर हाँ, ना मैं अखां वां, ना मैं कन ने, मैं नक ने, मैं जोत हाँ। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पातशाह कहंदे ने ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। तू केड़ा कर्म इस संसार विच तू की करन आया वे, ते तू केड़ा कर्म कर रहा है। तू भुल बैठा है, तू किस मकसद वास्ते इस संसार विच आया है। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन। देखो साडे वाल महाराज इशारा कर रहे हैं। पहला सवाल किया है कि एक की करना आया संसार दे विच। फिर महाराज सानू थोड़ा जिहा दस रहे हैं कि जिन हर तेरा, तेरा तो भाव सारे असी आ गए, अपने अपने मन नूं झात मारीए। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। तू जिन्हों जिन्हें तेरी ये रचना ये बनतर बनाई, तू उन्होंने भुल बैठा है। ये महाराज सानू याद दिला रहे हैं। रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनन। गुरु साहब कहते ने जदों जीव की रचना की ना परमात्मा ने, ते सानू सब तो पहला मात गर्भ दे विच पा दिता। तुसी मैं सारे असी उस खाणी तो आए हाँ। कोई अंडियां तो आया है, कोई जेरस तो आया है, कोई सेतत तो आया है, कोई उत्पुज तो आया है। जेर कहते ने पसीनिया तो, कोई अंडियां तो आया है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज कोई वनस्पति तो। ये चार खाणियां ने जितों सब की उत्पत्ति हुई है। मारे कहते ने रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सा सा सिमरंत नानक महा अगन ना विनाशनन। तनु जस मां दे गर्भ दे विच तेरा प्रवेश होया, तेरी अंदर जद उत्पत्ति होनी, विकास होना शुरू होया,
ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਮੁਖ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹੱਥੜੇ ਥਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮੁਖ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹੱਥੜੇ ਥਾਏ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਸੰਦੋ ਕੁਹੱਥੜੇ ਥਾਏ ਨਾਨਕ ਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो महाराज कहते ने नानक सो धनी क्यों विसारियो उदरे जिस दे नाए। उस परमात्मा नूं क्यों विसार रहे हो? फिर जदों तुसी माता दे गर्भ दे विच मुख थल्ले ते पैर उपर सी ते भैड़ी थां ते जो गंद तुहाडे उत्ते पै रहा सी, ते तुसी उस वेले नाम क्यों नहीं जप रहे सी ते वादा कर रहे सी परमात्मा मनु इस नरक कुंभी तो बाहर कड्डो। मैं वादा करना वा श्वास श्वास तुहाडा नाम जपांगा। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहन। तेरी जिंदगी रूपी रात मुकदी जा रही है। तू वादा करके आया सी, इहां आए दास सी लपटाए, पंच दूत भूत भरमत असाध है। इत्थे आके संसार विच आके असी, मैं अपनी गल करांगा तुसी अपने मन नूं देखो, इत्थे आके असी भुल गए हाँ ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। केड़ा तू कर्म कीता जिन हर तेरा रचन रचिया। जिन्हें परमात्मा नूं तैनूं कितनी खूबसूरत रूप दे दिता। जिन तू साज सवार शिंगारिया, कित्थे नक लगना सी, कित्थे अख, कित्थे हथ। तैनूं एक बदसूरत ने एक चमड़ी लपेट के और बड़े सुंदर तैनूं नैनक्श दे के संसार विच भेजिया। और तू आन तो पहला वादा किया मैं परमात्मा तेरा नाम श्वास श्वास जपांगा। पर इत्थे आके असी सारे भुल गए उस प्रयोजन नूं, जो कीते वादे नूं असी वादा खलासी कर रहे हैं। तो हर एक ने इत्थे आके मारे कहंदे ने आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। असी आए इस दरअसल परमात्मा का नाम सुनन वास्ते ते पढ़न वास्ते, होर कोई कारज वास्ते नहीं है। भई परापत मानू देहरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। मारे कहते ने अवर काज जेड़े नाम तो बगैर जितने कारज ने ना उन्होंने अवर काज किया है। अवर काज तेरे किते ना काम, किथे काम नहीं आने। देखो जदों मैं जाना है तुसी जाना है ना, साड़ी कोई भी गल जमा ने नहीं मननी च, मनु खिमा कर देना। मारे कहते ने अवर करतूत सगली जम डाने गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माने। उन्हें तिल जिन्नी भी गल तुहाडी मननी नहीं है, मेरी नहीं मननी कि मैं ये चंगा काम किया, ये काम किया, किसी का माड़ा नहीं किया। मार
ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਤੂੰ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਅਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਨ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਣੇ, ਸੋ ਕੋ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਕੋ ਵਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਸਰੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਮਿਲਾਏਗਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁੰਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੱਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਧਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ।
देखो एक उदाहरण होर ले लो, इस गल नूं क्लीयर हो जाए कि ज्ञान के कारण मन बधिया जाता है, तो जिहड़ा ज्ञान है गुर बिन ज्ञान ना होए, गुरु तो बगैर ज्ञान मिलना नहीं। देखो तुसी मन बिरती एकागर करोगे ना, विषय तुहानूं बड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मैं होर उदाहरण, सौखी उदाहरण ले लैने आ। असीं छोटे हुंदे सन, सानूं महापुरुष सुणांदे सन। तुसी कदी बकरी वाल देखो, बकरी कदी रजदी नहीं जे, उन्होंने जिन्ना मर्जी वो भरिया पेट होएगा ना, वो भी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई चीज़ रख दो खा जाएगी। त्रिशालू ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜਦਾ नहीं जे। ਉਹ एक फिरका भी है हिंदुस्तान ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਜੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 5-7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਰੱਜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਇਹ ਰੱਜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। पर कहता इन्हां दी ते जाति है, तो बिना रजे रहिंदियां ही नहीं, खाणगियां भुखियां ही रहिंदियां ने। वो लै गया अपने खेतों में, 5-6 बकरियां नूं लै गया। हाथ च ना, एक हाथ च उन्हें पत्तियां फड़ लियां, एक हाथ डंडी फड़ ली। हुण वो बकरियां नूं अपने खेत भी दौड़ाई जावे, ते जद कोल आन ते उन्हूं पत्तियां अगे करों खान लगा, तो दूजी तरफ डंडी दिखा दे। वो बेचारियां फिर चक्कर लगान, वो फिर डंडी, फिर पत्तियां रखे। वो करदे करदे इतनियां थक गईयां, शाम पै गई, पर उन्हें पत्तियां नहीं खुआईयां। जद पत्ती खुआन आते सन तो अगे हाथी डंडी सी, वो दिखाता सी ते भज जांदियां सी। हुण शाम पै गई, चला गया राजे कोल 5-6 बकरियां लैके। कहंदा लो राजा, तुसीं कहा सी ना बकरियां रजदियां नहीं ने, ते एलो रज गईयां जे, इन्हां नूं तुसीं चेक कर लो। राजा कहंदा ते हो ही नहीं सकदा, इन्हां दी ते जाति इहो जी है। कईयां दी मनोबिरती ऐसी लोभी बिरती हुंदी है, वो रजदे ही नहीं है। वो कहंदे ने हो अज भी हिंदुस्तान कई इंडस्ट्रीयल ऐसे ने, वो जिन्ना मर्जी आ जाए, वो कहंदे ने आन दो, बस रजना नहीं है। पर मारे कहंदे तृष्णा बुझै हर के नाम। राजे ने ज्यों ही पत्तियां हाथी च फड़ियां, तो बकरियां अगे आन, कोल आन, तो उन्होंने अपने उस मालक की डंडी नज़र आवे। वो कोल आन, फिर 2 कदम भज के उछल के पिछे हो जान। 3-4 बारी राजे ने पत्तियां दिखाइयां, पर वो खान विच ना। जदों कोल आन, उदों सोटी नज़र आ जाए। इस करके जे मन नूं कंट्रोल करना है ना, तो शब्द की चोट मारनी पेगी। चोटी की है? सोटी वो शब्द है। तो पत्तियां की ने? ये मिठे पदार्थ ने जिहड़े असीं इकट्ठे करी जा रहे हैं। सुख संपत माया रस मीठे, ये नहीं मन में तरनी। तो महाराज कहते हैं ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ये ज्ञान किने दिता? ये गुरु ने दिता ज्ञान। तो गुरु एक वो द्वार है, गुरु एक वो चाबी है जिहड़ी परमात्मा का द्वार खोलती है। गू अंधेरा ते रू प्रकाश होना, जिहड़ा अज्ञानता तो ज्ञान के प्रकाश विच लै जाए, उन्होंने गुरु कहते हैं। अज असी इस अखर नूं विगाड़ दिता है। कोई माड़ा काम करे ना, या भैड़ा कोई काम करे, असी इस अखर की भी वरतों गलत करती। तू बड़ा गुरु है, मतलब कि असी इस अखर नूं भी विगाड़न मगर। कईयां दे मैं लैंगुएज सुनना वा, कहते वीर जी वो गल हो रही सी, वो कहते ने
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਸਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਬੱਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਾ, ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਚਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਉਹ ਵਸੀਠ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ, ਕਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੇ ਚੰਗਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸੁੱਚੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਥਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਠੰਡ ਸੀ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਠੰਡ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖਤਮ। ਭਾਈ ਆਦਮ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ,
वडेरी उम्र सी, उम्र लंबी वड्डी सी। मनसा करके गुरु घर विच आए मालवे तो, पर इत्थे आके सेवा निभाई। इत्थे चाटीविंड गेट चले जाओ, तरन तारण रोड ते अगे सारे जंगल होंदे सन उस वेले। वो जंगल ही जाके लकड़ां कटनियां, एक जिहड़ी पंड सी घर रखनी, एक गुरु घर च रखनी, निष्काम सेवा कर रहे सन। सेवा करदे करदे वेख्या कि संगत बहुत आई है ते लक्कड़ दी घाट पै रही है। तो उस बाबा आदम ने घरों लकड़ां लियांदियां ते रखियां, फिर बालदे रहे। ठंड बहुत ज़्यादा सी, लक्कड़ ज़्यादा लग रही सी। वेख्या लक्कड़ घर मुक गई। मैं इतिहास पढ़ रहा सी सतबीर सिंह जी का ਵੱਲੋਂ। उन्होंने लिखिया कि उन्हें अपने घर दियां अखीर विच ना चौकटां तक भी घर दियां ला के ते संगत नूं रजा दिता। जद राउंड ते आए गुरु रामदास सच्चे पिता, उन्होंने पता लग्या, उन्होंने कहा किहड़ा सिख है जिन्हें गुरु की संगत नूं रजाया है। देखो भावना की खेड़ है। तुसी जैसी शरदा लैके गुरु घर च जाओगे ना, मैं उस दिन विचार च कह रहा सी, कोई चोर आवे ना, जिस मनशा नाल आएगा, कोई डाकू आए, कोई नाम जपण वाला आए, जिहड़ी भी मन की मंग लैके आएगा ना, उसकी पूरी होएगी। हो सकता है लोभी मंग लेट हो सके, पर जिहड़ी दैविक मंग है गुणा की, वो जल्दी पूरी होती है। जो महाप्रभु सानूं दसदे सन, जो भी मंगे, चोर कहना मैं चोरी करन जा रहा, तुहाडा ओट आसरा लैन आया। देखो पढ़ी दा, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। जो भी जो च तो फिर सारे ही आ गए, सब नूं प्राप्त होंदियां ने चीज़ां, कोई भी किसी मंग च आवे। पर यह हुण साडी सोच है, असीं किहड़ी चीज़ लैनी है। ते ओह बाबा आदम अपने घर औलाद नहीं सी, उम्र वड्डी सी, ते इस मंग नाल आया। देखो एक बार गुरु रामदास जी मैनूं कुदरती गल याद है, एक तपस्वी भी आया सी महाराज के दरबार विच, ते तर्क करन लग पिया गुरु रामदास पातशाह नाल। कहंदा महाराज तुसी तीर्थां ते कहंदे हो इशनान की कोई महत्व नहीं है, ते मैं ते कहना कि तीर्थां इशनान करन तो बिना ते मुक्ति नहीं होनी। ते तुसी किस विचार दे नाल ਇਹ कह रहे हो कि तीर्थां का इशनान। महाराज कहते हैं साडा तीरथ तो संगत इत्थे आके भांडे मांजदी है, जोड़े सेवा करदी है, बाणी सुनदी है। साडा तीरथ तो यही हुई है, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम। देखो कितनी प्यारी पंक्ति है, गंगा जल तुहाडा गंगा जल होएगा, साडा गंगा जल जिहड़ा वे ना वो गुरु दे गोबिंद दा नाम दा, परमात्मा दे नाम नूं कहंदे ने। तुहाडे च फिर क्यों तुसी मुक्ति तुहाडी फिर किवें होनी है। महाराज कहंदे तुसी जिहड़ी गंगा गोदावरी दीयां गल्लां कर रहे हो ना, ये ते खुद लोचदियां ने साडे प्यार वाले भगतां दियां। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करे उदम धूर साधु की ताई। कहते जिन्नियां भी तुहाडियां गंगा तुसी जो भी नाम दिते ने, गोदावरी सरस्वती, ये ना सब ना नाम जपण वालियां दी धूड़ी लोचदी है। ते वो तपस्वी कहंदा है महाराज वो कादे वास्ते तो लोचदियां ने। कहंदे ने किल बिख मैल भरे भरे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। कहंदे ने जिहड़े पापी बंदे हुंदे ने ना, वो आके ना साडे विच इशनान कर करके सानू इन्ना मैला कर दिता है कि असी लोचदे हुन्ने आ कि कदों नाम जपण वाला आवे ते असी भी उहदे सदके। तां ही महाराज ने कहा तीरथ वड्डा के हर का दास। किसी ने सवाल किया, कबीर साहब कहंदे दसो फिर जे तीरथ दा नाम हरि दे दास तो पिया वे, हुण देखो असीं रह रहे हैं उत्थे कोई तीरथ थोड़ी है, पर कोई नाम जपण वाला आ जाए तो वह तीरथ बन जाता है। तो हुण तीरथ वड्डा होया कि हरि दा दास वड्डा होया? हरि दा दास वड्डा होया ना। इस करके वो जिहड़ी गोदावरी गंगा वे ना, उस साडे वर्गे पापियां, मैं अपनी गल करांगा, पापियां ने इशनान कर करके इतनी मैली कर दिती है
कि ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਾ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਊ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ, ਉਹ 68 ਨੇ। 8 60 60 ਤੇ 8 68। ਤੇ ਉਹ 68 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਜਫਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਿਆਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦਿਹਾੜੀ 500 600, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੱਲੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਖੋਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇ ਜਦ ਦੂਜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਆਮਤ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ 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 3 ਵਾਰੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਵਰ ਦੇਵੋ, ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਖੋਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
गुरु घर की सेवा करोगे ना तो बड़ियां नियामतां जे। मैं तां कह रहा, जे असी भावना नाल करांगे ना तो साडी मंग छोटी हो सकती है। जे निष्भावना निष्कामना नाल करांगे, सेवा करत होए नह कामी, नह कामना, बिना कामना तो, बिना वासना तो, बिना कुछ मंग तो करांगे, गुरु ने त्रुट के वो देना है जो साडी सोच मंडल विच भी नहीं आ सकता। इत्थे ही असी टपला खा जाने आ, बाणी पढ़ने आ, शब्द पढ़ने आ, सेवा करने आ, सारे काम करने आ, पर जदों मंग दी आंदी है, पता नहीं परमात्मा ने त्रुट के की देना है, असी की मंग लैने आ। तो बाबा आदम जब सवेर हुई तो महाराज गुरु रामदास पातशाह ने बुलाया, कहते ने अज किसने गुरु नानक दी संगत नूं रजाया है। पिछे खड़ा सी बाबा आदम, बजुर्ग सी, हाथ जोड़ के कहंदा महाराज ये तुसी कृपा कीती है। देखो जदों संगत विच आ जाए ना बंदा, फिर ये वजह अल्फाज निकलते हैं, नहीं तो होए जी मैं कीती है जी, असी सीना चौड़े होके, जदा नवा नवा बंदा आंदा ना जी मैं कर रहा जी, तो जदों तुसी संगत करते हो निमाणापन आ जाता, तुसी नहीं महाराज ज्यों तू चलाए तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिवें चलने, जिन्ना मार्ग पावे। तू मार्ग पाया, असी चले नहीं तो साड़ी कोई पाया नहीं है। तो महाराज कहते ने फिर मंग लै की मंगना है। हुण भरी संगत सी, घर औलाद नहीं सी, शर्म कर गया कि मैं ये चीज़ मंगांगा तो संगत ही, तो सोचता रहा। महाराज कहते ने कोई ऐसी गल नहीं, घर चला जा, घर वाली नाल सलाह कर लै ते कल दस देना, कल दोनों जी आ जाना। देखो गुरु त्रुटदा है ना, जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वे खाल, इहां पाई मुँह दातड़ी, नहीं तो ये रखा संभाल। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ऐसी भावना दे नाल अगला दिन होया, घर वाली नाल गल कीती, वो कहती मंग लेना सी, कहता मैं शर्म कर गया भी वडेरी उम्र है, संगत हसेगी। चले गए दोनों जी, ते जद पहुंचे ते महाराज कोल, ते महाराज क्या मंगो, फिर की मंगते हो। हुण घर वाली लालची सी, तो उन्हें शर्म ना की, उन्हें कहा जी जे त्रुठे हो ना तो घर भुचंगी दी दात दे दो। देखो वैसे मैं कई बार सोचना भुचंग किनूं कहंदे ने, सप नूं। तुसी जाप साहिब पाठ करते हो ना, छंद आंदा है, 11 छंद ने, उहदे च एक जिस तरह एक अछरी छंद है, मधुबार छंद है, हरबोल मना छंद है, चाचरी छंद है, भगवती छंद है, एक आंदा है भुजंग प्रयात छंद। ये पिछे भी भुजंग होंदा है सप, तो सप किवें चलदा है, टेढ़ा होके इस तरह करके। जदों तुसी बाणी पढ़ो ना तो इवें ही पढ़ो, नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग ले। ये भुजंग चाल है, इनू भुजंग चाल कहते हैं। असी पढ़ना भी उवें, एक अछरी एक अजय अलय अभय अभय अबू अजू अना अका अगन अबन, ये चाल है, ये छंद की चाल है। तो महाराज ने नाम भी उस हिसाब न रखे ने। असी इस तरह पढ़ना है बई नीवें होके उपर, जिस तरह सप नहीं चलता टेढ़े मेढ़े होके, उस तरह असी इस चाल नूं पढ़ना है। तो कहंदा भुजंगी दी दात चाहिदी है, उहदी घर वाली कहंदी है। महाराज ने वेख्या, कहन लगे तुहाडे कर्मां विच ते नहीं है, पर जाओ गुरु नानक दे घर जेड़ा कोई आया ना वो खाली नहीं गया। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। भरोसा है ना, तुसी मैं अपने मालिक दे भरोसा ते रखो, रखिया भरोसा तो फिर दातां मिलदियां ने। जेड़े मेरे वर्गे चलो कर लैने सेवा शायद मिल जाए, नहीं,
ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਜੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤੇ ਤਰੇੜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਦਾ ਨਾ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਵਿਸਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ। ਜਦ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ। ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੰਢ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਛਾੜ ਕੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਸਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਤਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਸੰਤ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਇਸ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਤਨਾ ਇਸ ਨੂੰ
जलील किया, यतीम किया, बदकिस्मत किया, होर कईयां ने जो जो ये माता पिता नूं खा गया, मतलब इस तरह के वर्ड यूज किए। तो उस वेले वो नानी लैके चली गई, पर ये सोचते रहे ताला कदों खुलेगा। तो जदों उत्थे पहुंचे बसर के, महाराज का पिंड सी अमरदास जी का, काफ़ी समा उत्थे रहे, महाराज नाल ले आए, सेवा की, महाराज त्रुठ गए। त्रुठे तो एक दिन अमरदास जी के घरों बीबी भाणी जी के रिश्ते की गल कर रहे ने माता, तो गुरु अमरदास पातशाह ने कहा फिर वर तो लभ रहे हैं, कैसा होना चाहिए। तो भाई जेठा जी सामने आ रहे सन, तो महाराज वाल इशारा करके कहते ने जेठे वर्गा। तो महाराज कहा ये वर्गा तो फिर यही है। देखो तुहाडे वर्गा तुसी हो सकते हो, होर कोई नहीं सकता। एक माँ के 4 बच्चे जम्मे हो ना, तो किसी की नेचर नहीं मिलती आपस में। तो महाराज ने कहा फिर वो कहते ने अगों माता जी, अरे किसी घर रिश्ता करना हो कुछ तो होवे ना, किसी को देखो असी भी रिश्ता करने आ, कोई छत वेखते हैं, खाण पीन देखने आ, कुल वेखने आ, कपड़ा चंगा पाया है, मैले कपड़े, छत भी कोई नहीं है, तो कुल भी कोई नहीं। तो महाराज ने कहा अच्छा। उस वेले सुभाविक बचन कढ़े महाराज ने अपनी रसना तो, कहते जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो, तुसी कह रहे हो इहदे कोल छत नहीं होएगी, इहदी ते वो घर बनेगा जिहदा घर अज तक किसी ने बनिया भी नहीं वेख्या होएगा। डिठे सभे था नहीं तुद जेहा वस्ती, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया, वस्ती सगन पार अनूप रामदास पुर हर हन, नानक खसमल जाइए नाइए रामदास सर। ਉਹਦੇ वर्गा घर तो कोई बनना ही नहीं, सोने का घर बन गया। रोटी खान नूं नहीं है। अज देखो कितनियां बख्शिशां ने। अमृतसर की जिथों भी कोई आउंदा है संसार विच, उस अमृतसर की धरती ते एक वर्ल्ड की ऐसी धरती है जिथे अज तक कोई भुखा नहीं मरिया। और सब तो ज्यादा वड्डी रसोई गुरु रामदास पातशाह दी, लखां शरीर अज भी लंगर छकते हैं। कपड़े की गल कर रहे हो, ऐसा कपड़े की गल कर रहे हो तुसी, अज भी गुरु रामदास जी के दर ते तुसी चंदोआ चढ़ाना होवे ना, तो 1.5 साल नंबर नहीं आता। एक चंदोआ एक दिन 2.5 3 4 लाख के चंदोए होंदे ने। और तुसी अज किसी ने चढ़ाना होए ना चंदोआ, तो 2-2.5 साल 1.5 साल इतना समा लगता है। तुसी कपड़े की गल कर रहे हो, ऐसियां बख्शिशां होणगियां, इत्थे लंगर भी चलणगे, इहदा घर सोने दा होएगा। संगत दुनिया तो आके इस घर नूं वेखण वास्ते उतावली होएगी। ते महाराज मैनूं गल वो भी याद आ गई कि जदों गुरु रामदास जान लगे, कहंदे ने कुंडी मारी है तो कदों खोलांगे। तुसी एक गल ध्यान नाल सुन लो, गुरु रामदास जी कदी दर जाओ ना, तो जिहड़ी दर्शनी ड्योढ़ी जाते हो ना, जिन्ने भी दरवाजे लगे ने बाहर कुंडी नहीं लगी है, और जिन्ने भी अंदर दरवाजे ने सब अंदर दरवाजे कुंडी लगी हुई है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ, ਹੁਣ देखो साडे घर ताला लग्या होवे, कुंडी लगी होवे, इट मीनस असी घर नहीं हैगे। ये एक इंडिकेशन है सानू, जिहड़ा कोई भी मेहमान आंदा है वह वेखदा है भी ताला लग्या, घर नहीं है। पर गुरु रामदास सच्चे पिता तुहाडे घर विच कोई कुंडी नहीं लगी, बाहर अंदर कुंडी है। ਇਹਦਾ भाव है कि अंदर कोई ना कोई है। तो गुरु रामदास पातशाह अज भी अंदर ने, अज भी उस स्थान ते बख्शिशां वंड रहे ने। अज भी कई गुरसिखां दी मैं रसना तो सुनिया कि जेड़ा चोकड़ा ला के उत्थे बैठदा है, परतख गुरु रामदास आप उत्थे उन्हां नूं परतख एक इस तरह कहां कि चोकड़ा लगा के बैठे होंदे ने। देखो गुरु रामदास पातशाह जदों बहिंदे सन ना, सारी जगह ना भिज जाती सी,
ਭਾਵ ਕਿ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ, ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਵਨਾ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰਸ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਵੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੇ ਛੋਰੇ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਹਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵੋ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਦਵੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਧਰੇ ਧਰਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਭੱਟ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਾਪੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਦਾਰੋ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਂਖ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।